नमस्कार। पश्चिमबंग, केरल, तमिलनाडु समेत पांचटी राज्यर प्रादेशिक निर्वाचन सरी जाइछि। ए निर्वाचन सफलता पाई भारतर रत्न मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार को अनेक अनेक शुभेच्छा, अनेक अनेक अभिनंदन। आजिर कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व निर्वाचन विषय रे सामाजिक गणमाध्यम रे बंगलारे केमिति अच्छे दिन आसी जाइछि से कथा आपण माने भल भाव देखि पारुथिबे। सीए करुथिले, सीए एमिति करिथिले, सीए सेमिति करिथिले, आमे एमिति करि जो कैरेक्टर माननकु, जो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट माननकु आपण देखुचंती सोशल मीडिया रे, से माने समस्तंक लोक, से माने सीपीएम रो थिले, से माने तृणमूल रो थिले, से माने एबे बीजेपी हे जाई चंती। सेही लोक माने आम राजनीतिर मूल आधार वर्तमान समय रे नेता गाँ को गले तांको बेकरे गेंडुमाल पकई नागिन नाचिबा एमानकर प्राथमिक दायित्व, प्राथमिक कार्य। आम देशर गणतंत्र एवं गणतंत्र को जनता बुझिबा यही अवस्था आसी पहुंची सारी एवं सबुठारु द ग्रेटेस्ट हीरो होउचंती वर्तमान ज्ञानेश कुमार। ज्ञानादेश काम करुच्ची आज समय। तेबे आमर आलोच्य विषय वस्तु होउची जो मानकर हार हैला बोली गणमाध्यम उपर पृष्ठारे मोटा मोटा अक्षर रे छपा हैची, सेमाने हारिचंती, तांको हरे दिया जाइची ना सेमाने हीरो नुआ नुआ हीरो को मोदी तैयारी करिचंती हार देकी। तांको भितरे निश्चिंत भाबरे ममता बनर्जी आगे रहिबे। ममता बनर्जी हारी नाहांती, से जने हीरो। आमे आसीबे आलोच्य विषय वस्तु को लंबे आमे मन को मन कहूनु जे ममता बनर्जी हीरो बोली। ममता बनर्जी हुंतु, अरविंद केजरीवाल हुंतु, स्टालिन हुंतु, उद्धव ठाकरे हुंतु, अबा नवीन पटनायक हुंतु, एमानंकर हार हैनी। रादर एमाने गोटे घटना चक्र रे हीरो बनिचंती आजिर समय एवं सबुठारु ए हीरो मानकु जे भयभीत सी होउचंती आमर गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री। आग रहिबे गृह मंत्री, 2 नंबर रहिबे प्रधानमंत्री, कारण गृह मंत्री वर्तमान समय रे प्राइम मिनिस्टर वेटिंग लिस्ट 1। कथार टिके प्राक कथन अछि। प्राक कथन होउची अब की बार 400 की पार, अब की बार 400 की पार। ईवीएम को जो टार्गेट करा होतला विरोधी दलर तादरे बहुत छक्का पंछा पर 400 की पार 330 एक्जिस्टिंग सीट रु जेतेबेले 240 को खसिला एवं मोदी को दुईटी ढिरार आवश्यकता हला, तापरे सब किछि बदली गला। खेल अदल बदल हवा आरंभ हला। महाराष्ट्र निर्वाचन होउची, हरियाणा निर्वाचन होउची। महाराष्ट्र रे 4 मास पूर्व धूम धड़ास भावे बीजेपी सिंगल डिजिट की पळे आसुची। हरियाणा रे भारतीय जनता पार्टी जितबार आशा नहीं, किंतु सबकिछि एपट सेपट हो जाउछि। बिहार रैली रे मोदी को सभा रे स्कूल पिला को ठिया करा होछि, लोक हो नांती। साहा डाकुचंती आसो आसो आसो, तांको छाड़ो, ए सिक्युरिटी तांको छाड़ो, से माने बसंतु। एक कथा हमें देखुछु, परवर्ती समय रे रिजल्ट मध्य देखुछु। एवं एबेका समयर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण नजर थिला समस्तंकर पश्चिम बंग उपरे, तमिलनाडु उपरे नुहे। कारण तमिलनाडु रे भारतीय जनता पार्टी रो प्रवेश एक रकम निषेध। हिंदू हिंदी हिंदुत्व जय श्रीराम राजनीति भारतीय जनता पार्टी रे जड़ धरी पारुनी, चेर धरी पारुनी। किंतु सेठी मध्य एक व्यतिक्रम हेछि, सेठु मध्य आउ एक भिन्न खबर आसीछि। ओडिशा विषय टिके आलोचना करदे जना पड़िबो। ओडिशा रो खेल भूत भोट जाय थिला। ए भूत भोट रो तथ्य लोकन को देइचंती पूर्वतन सांसद अमर पटनायक ब्रैकेट रे बीजेडी 30-35 पृष्ठार व्हाट्सएप रे आमुक मध्य पठेइचंती किभଳି भाबरे गोटे नंबर रो भोट पडुची एवं भोट गणति होउची। एपरिक 30,000 ऊर्ध्व फेक भोट से ट्रेस करिचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी आसन रे। राति अध जाए गोटे दीटा जाए सेठी काले लोके जाइकरी भोट दउथिले, किंतु परवर्ती समय जदियो से टोपी पिंधिकी चियर बय होइचंती, ता पूर्व मुख्य निर्वाचन कमिशनर को ये सब लिखित अभियोग मध्य करिचंती। एवं जेतेबेले निर्वाचन कमिशनर ताको कहिचंती तुमे कोर्ट एफिडेविट द्वारा दियो, से सेतेबेले मध्य सेही कथा कहिचंती जो कथा राहुल गांधी कहिथिले, ये तथ्य आमे आपनको वेबसाइट रु आनिछु। रादर आपण हमकु दियंतु, एफिडेविट दियंतु, आपण देइथिबा तथ्य गुडीको सत्य अटे बोली कथा सेठी रहि जाई। एवं अमर पटनायक कृष्ण परिवर्तन करिचंती, राधा आइकरी पहुंची जाइचंती टोपी पिंधिकी राम मंदिर पाखर। आसीबा आरो विषय वस्तु। जेतेबेले भोट रे भारतीय जनता पार्टी जितिबा एक रकम असंभव बोली दृश्य कला, असंभव बोली मन कला, सेतेबेले गोटे नुआ ढांचा पसिला, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। ये एहाकू निर्वाचन कमिशनर केतबेले को मीटिंग रे, को एजेंडा रे, को प्रोसीडिंग्स आलोचना करथिले ताहार मध्य तथ्य नाही। निर्वाचन कमिशनर मूलरू
ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବସିବେ, 3 ଜଣ ବସିକି ଚୟନ କରିବେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ଆଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ବା ଯାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବିବେ ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବସିବେ। ଅତଏବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଟିଆ 2, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା 1, ତେଣୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ସେଇ ବାଟରେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଆବିର୍ଭୂତ ନୂଆ ଭେଜା ନୂଆ ମସଲା SIR ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା। SIR ଟା ବିହାରରେ ଯେମିତି ଆସାମରେ ସେମିତି ନୁହଁ, ଆସାମରେ ଯେମିତି ବେଙ୍ଗଲରେ ସେମିତି ନୁହଁ, ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି କେରଳରେ ସେମିତି ନୁହଁ, କେରଳରେ ଯେମିତି ତାମିଲନାଡୁରେ ବି ସେମିତି ନୁହଁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ କରିବୁ। ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଟେଲିଭିଜନରେ ଅନେକ ବକ୍ତା ବସୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା ଠିକ କୋଉଠି ରହିଲା, ପଲିସି କଣ ହବାର ଥିଲା, ଟାର୍ଗେଟ କଣ ହବାର ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା, କେମିତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହାରିଲେ, କାହିଁକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜିତିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଷ୍ଟାଲିନ ହାରିଗଲେ, ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ମୂଳର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ହଉଛି ଡିଫେକ୍ଟିଭ। ମୂଳର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହଉଛି ସେମାନେ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଥିଲା, ଏହା ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ଭୋଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଥିଲା, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଇଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ହରେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଉ ଲୋକେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା କଥା ଆମର ନେତା କିଏ ହବ, ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଭୋଟର ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ 91 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାଁକୁ ମାଇନସ କରିଦିଆଗଲା। ତା ଭିତରୁ 63 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏମାନେ ହୁଏତ ଏଠି ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର 2ଟା ରାଜ୍ୟରେ ନାଁ ଅଛି। ଇଏ ସବୁ କଥା ଚଳିଲା ଯେତେ କାଟିଲେ ବି 27,15,000 ଲୋକଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ସମାନ ନୁହଁ, ବାପ ଆଉ ପୁଅ ଭିତରେ ବୟସ ସମାନ ନୁହଁ, କୋଉଠି ଟାଇଟଲରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ସେପଟକୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ପାଇଲଟ ହେଇଗଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖେ ଏତେ ଷ୍ଟାଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଡିଟେଲ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଜୁଡିସିଆଲ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ନାମକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ଅପିଲ ଆସିଲା 34 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଫାଇନାଲି 34 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ 1067 ଜଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖଞ୍ଜଣି ବଜେଇ ବୁଲିଲେ। ଏଇଠି ରହିଛି ଖେଳ, ଏଇଠୁ ହଉଛି ଖେଳର ଆରମ୍ଭ। ବାକି ଏକ୍ଜିଟ ପୋଲ, ପ୍ରି ପୋଲ, ପାଷ୍ଟ ପୋଲ, ପ୍ରୋ ପୋଲ ବସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଟକା 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 ହାତ ବାଡେଇ ଟେବୁଲ ବାଡେଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା, ସିଏ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟର୍ଥ ଯଦି ଇଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯିବ। ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ କିଭଳି ହିରୋ ତାହା ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। କହିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଥିଲା ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କେହି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜ ଯୁକ୍ତିକୁ ଦୃଢ କରିବା ବଦଳରେ ଅମର ବାବୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଭୋଟର ନମ୍ବରକୁ ଦେଖାଯିବ ତେବେ 4.04% ଭୋଟ ପଛରେ ରହିଛି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ 4.3% ଲୋକଙ୍କର ନା ବାଦ ପଡିଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବି ମାଇନା ରଖେ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ବି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ଥିପାତୁର ଆସନ KR ପେରିୟା କାରୁପନ DMK ର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି। TVKର R ଶ୍ରୀନିବାସ ସେତୁପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭୋଟର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଦେଶରୁ ଓମାନରୁ ଆସିଥିଲି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଭୋଟ, ଏକ ଭୋଟ ମାଇନା ରଖତା ହେ। 27 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଡକାୟତି ଆସିବା, ଏମାନେ କିଭଳି ହାରିଥିବା ନେତା ନୁହନ୍ତି ବରଂ ହିରୋ ହେଇଥିବା ନେତା। ଇଏ ସିନେମା ନୁହେଁ ଯେ ହିରୋ ହାରିବ ନାହିଁ, ହିରୋକୁ ହରେଇ ଦିଆଯିବ, ଅଧା ବାଟରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ରାଜନୀତିଟା ସିନେମା ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିଟା ଦ ଏଣ୍ଡର କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ରାସ୍ତା ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ 1,02,000 ଭୋଟର SIR ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର କାଟି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ହାରିଲେ 8,795 ଭୋଟରେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 51,000 ଭୋଟ ମାଇନସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ, ହାରିଲେ 15,000 ଭୋଟରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ
38,000 ଭୋଟର ମାଇନସ ହେଲା ତାଙ୍କର, ହାରିଲେ 4,000 ଭୋଟରେ। ତେବେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ନା ଜିତିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ହିରୋ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ଛୁଟ ଦିଆଗଲା ଆସାମରେ, ଖୋଲା ଛୁଟ ଦିଆଗଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମୁକ ଆଉ ବଧିର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଭୋଟର 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଡକା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ 2/3 ମେଜରିଟି ହିଁ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅଧିବେଶନ ଡକା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ପିକର ସିଧାସଳଖ ବାତିଲ କରିଦେବା କଥା। ଇଏ ସ୍ପିକର, ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସ୍ପିକର। ଦିସ୍ ଇଜ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ରିୟଲିଟି ଅଫ ଦି ଡେମୋକ୍ରାସି। ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସେଭଳି କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥାନ୍ତେ, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ଏମିତି ବି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବେଙ୍ଗଲରେ ଜିତିବା ଏଥର କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମୋଡ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହରେଇ ଦିଆଗଲା, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଓଡିଶାରେ 50ରୁ ଅଧିକା ବିଧାନସଭା ଆସନ ନେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସାଂସଦ ନାହାନ୍ତି। ହାଉ ଫାର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ, ହାଉ ଫାର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଲଜିକାଲ, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଭାରତର ରତ୍ନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଇଡି, ସିବିଆଇ, ଆଇଟି, କେତେ 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 ବିଭାଗ ଅଛି। ଜେଲ ଆସିବ, ଧମକ ଆସିବ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଦଳ ବଦଳ କରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଦିନେ କ୍ରିମ ଖାଉଥିଲେ ଏଠି ବସିକି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭିଡା ହେଇଛନ୍ତି କୌଣସି କୌଣସି ମାମଲାରେ, ଅଧିକାଂଶ ଜେଲରେ କଟିଛନ୍ତି। ଇଭେନ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଜେଡିର ଡମି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ କିଣିକି, କିଏ ଘୋଡା କହିଲା, କିଏ ଗଧ କହିଲା, କିଏ ଘୁଷୁରୀ କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ କିଣିକି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛି। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସେଟ୍, ଯୋଉମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରିଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସେଟ୍। ଇଏ ବାଟରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାଉଛି, କାରଣ ଲୋକେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କିଏ ହବ, ବରଂ ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇବୁ। ଇଏ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଛି। ଏବେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଭିଡା ହେବେ, ଟିଏମସିର ଏମଏଲଏ ମାନେ ଭିଡା ହେବେ, ଟିଏମସିର ବଡ ବଡ ନେତା ଭିଡା ହେବେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଭିଡା ହେବେ। ରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ରାସ୍ତା ଲଢେଇ ବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହବ ହିରୋ କିଏ, ଭିଲେନ କିଏ। ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଡିଏମକେ ଜିତିବ, ସେତେବେଳେ ବିଜୟଙ୍କର ବିଜୟ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପେସଟା କିଏ, ତାହା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ସେ ସ୍ପେସକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗରେ ଅଛି। ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହଉନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଭିତରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ତମାମ ଜାତୀୟ ଇସ୍ୟୁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଇସ୍ୟୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯାଏ, ଦେଶର ବିକାଶ ଯାଏ, ଦେଶରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯାଏ, କୌଣସି କଥାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅବଦାନ ନାହିଁ। ବୈଦେଶିକ ନୀତି ହଉ ବା ଅର୍ଥନୀତି ହଉ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି କିଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବୁ ଏବଂ ଏକ ଦାଦାଗିରିର ଦବଦବା ତିଆରି କରିବୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ। ଯଦି ଭୋଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜିତିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସେଠି ଜିତି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଫେକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇକି ଆମେ ଜିତିଛୁ କହିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଦ୍ବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ, ଆମେ କୋଉ ମୁକ୍ତ ଦେଖୁଛେ, କୋଉ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖୁଛେ, କୋଉ ସମାନ ପଡିଆ ଦେଖୁଛେ, କୋଉ ସମାନ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖୁଛେ ଖେଳ ପାଇଁ? ବଡ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଦେଶରେ, ଦେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଜନତା। ନେତା ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜନତାଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି, ସବୁ କଥା ଜନତାଙ୍କର ଉଠେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନା, ଯୋଉମାନେ ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କକୁ ଛାଡିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥା, ଆଜି ଏ ନେତା ଆସିବ, କାଲି ସେ ନେତା ଆସିବ, କାଲି ସଭା ହବ, ପରଦିନ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିବ, ହୋର୍ଡିଂ ପରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିବ, ଜିନ୍ଦାବାଦ ପରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଲାଗିବ। କଣ ହଉଛି ଏ ଦେଶରେ? ଗତି କୁଆଡେ ଦେଶର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କୌଣସିଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଇଟ୍ ଇଜ ମୋଦି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହାର ଦିଆ ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କିଭଳି ହିରୋ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କର ଲଢେଇ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ।